This call is now being recorded. So the question is, a sample of water contains the following dissolved salts. Magnesium bicarbonate equal to 22 milligram per liter, magnesium chloride equal to 30 milligram per liter, calcium chloride equal to 85 milligram per liter, and calcium sulfate equal to 28 milligram per liter. Calculate the temporary and permanent hardness. How to calculate permanent and temporary hardness? അതിനു മുമ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ സോൾട്സ് ആണ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അതറിയണ്ടേ? യുവർ മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് കോസസ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്. And magnesium chloride, calcium chloride and calcium sulfate, the other three salts will cause permanent hardness. And നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹാർഡ്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിലെല്ലാം തന്നെ CaCO3 ഇക്വലന്റ് ഹാർഡ്നെസ്, CaCO3 equivalent hardness എന്നുള്ളൊരു ടേം വന്നിരുന്നു അല്ലേ. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇക്വലന്റ് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ വാട്ടറിലെ സോൾട്ട് എത്ര ഇക്വലന്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഹാർഡ്നെസ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സാമ്പിളിലുള്ള ഒരു സോൾട്ട് എത്ര ഇക്വലന്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്, based on that we are calculating hardness. സോ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങുവാണ്. We have to calculate calcium carbonate equivalents of the given salts. Calcium carbonate equivalents of magnesium bicarbonate, calcium carbonate equivalents of magnesium chloride, calcium carbonate equivalents of calcium chloride, calcium carbonate equivalents of calcium sulfate. തന്നിരിക്കുന്ന 4 സോൾട്ടിൻ്റെയും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. Calcium carbonate equivalents of dissolved salt is equal to amount of the salt into molecular mass of calcium carbonate divided by molecular mass of the salt. Amount of the salt into molecular mass of calcium carbonate divided by molecular mass of the salt. So if we are calculating calcium carbonate CaCO3 equivalents of magnesium bicarbonate, CaCO3 equivalents of magnesium bicarbonates, then the amount of the salt that is given in the question as 22 milligram per liter. Amount of magnesium bicarbonate that is equal to 22 milligram per liter. Then molecular mass of calcium carbonate, molecular mass of CaCO3, which is equal to 100. So 22 into 100 divided by molecular mass of the salt. Here molecular mass of magnesium bicarbonate.
So if we are calculating CaCO3 equivalence of magnesium bicarbonate, we are multiplying amount of magnesium bicarbonate, that is 22 milligram per liter, by molecular mass of CaCO3, which is 100, and dividing it by molecular mass of magnesium bicarbonate, which is equal to 146. ആ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ CaCO3 ഇക്വലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? For magnesium bicarbonate, amount of the salt is equal to 22 milligram per liter. Molecular mass of CaCO3, it is equal to 100 gram per mole. And molecular mass of the salt, molecular mass of magnesium bicarbonate, it is equal to 146 gram per mole. അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ദെൻ മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റിമൈനിങ് സോൾട്ട്സ്, മാഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്. എന്താണ് CaCO3 equivalence of magnesium chloride is equal to amount of magnesium chloride, that is 30 milligram. It is given in the question. 30 milligram of magnesium chloride. So amount of the salt equal to 30 into 100 molecular mass of CaCO3 divided by molecular mass of magnesium chloride, which is equal to 95. So 30 into 100 divided by 95. CaCO3 equivalence of magnesium chloride equal to 30 into 100 divided by 95, where 30 is the amount of magnesium chloride in the water sample. 30 milligram per liter, it is the amount of magnesium chloride in the sample water. 100 is the molecular mass of CaCO3. 95, it is the molecular mass of MgCl2. Similarly for CaCl2 and CaSO4. നമ്മൾ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ഓരോ സോൾട്ടിൻ്റെയും CaCO3 ഇക്വലൻ്റ് കാണാനാണ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് സോൾട്ടിനെയാണോ എടുക്കുന്നത്, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സോൾട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട്, ആ സോൾട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ്. അറ്റൻഡൻസ് തന്നേ. വാല്യൂസ് കിട്ടിയോ? CaC3 equivalence of MgHCO3 twice.
CaCO3 equivalence of MgHCO3 twice. Magnesium bicarbonate in CaCO3 equivalence. Yes. 15.068. 15.06. 15.068. 15.07. 06 to 07 വരെ പോവാം അല്ലേ? Then what about magnesium chloride? CaCO3 equivalence of magnesium chloride. Thirty-one point 31.58. Okay. Then CaCl2. CaCl2 ഇല്ല. സാന്ദ്ര ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ. സെവൻറ്റി 76.58, 76.57. Okay, 76.57. CaSO4. .58, 20.588. Okay. 15.07, 31.58, 76.58, 20.58. Okay, Naseem. Nishit. Okay. So, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇക്വലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് CaCO3 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വന്നത്. ഇനി നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ആണ്. നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൽ, ആ സാമ്പിൾ വാട്ടറിലുള്ള സോൾട്ടിൽ MgHCO3 ട്വൈസിന് മാത്രമാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. So, temporary hardness is due to the presence of bicarbonates of magnesium and calcium. Temporary hardness is due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium. Calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. And the temporary hardness is due to magnesium bicarbonate. So the temporary hardness due to magnesium bicarbonate equal to 15.07 ppm. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് എത്ര ഇക്വലന്റ് CaCO3 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ. ബിക്കോസ് മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് മാത്രമേ തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ വാട്ടറിൽ ടെമ്പററി ഉള്ളൂ. സോ 15.07 ppm. ആ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. 15.07 ppm. And the permanent hardness, it is due to magnesium chloride, calcium chloride and calcium sulfate. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ വാട്ടറിൽ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന സോൾട്ട്സ് ആണ്
magnesium chloride, calcium chloride and calcium sulfate. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 സോൾട്ട് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഹാർഡ്നെസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോന്നിൻ്റെയും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മാഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന് 31.58, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് 76.58, കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് 20.58. The permanent hardness for that water sample will be equal to 128.74 ppm. ഈ സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay. Then how to calculate total hardness of this water sample? Total hardness. ആ വാട്ടർ സാമ്പിളിന്റെ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? Total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് is equal to sum of temporary hardness and permanent hardness. Total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് 4 മാർക്കിന് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ 4 മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാം. 2 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെയാണ്? തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ആ സോൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ മോളിക്കുലാർ മാസസ് എത്രയാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഫുള്ളായിട്ടും 4 മാർക്കും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന സോൾട്ട്? മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്. The molecular mass of magnesium bicarbonate is equal to 146 gram per mole. Calcium bicarbonate equal to 162 gram per mole. ആ വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യണം. Permanent hardness is due to magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate and calcium sulfate. And the molecular masses. നോട്ട് ചെയ്തോ?
നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന 6 മാസസ് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തത് ആറ്റോമിക് മാസാണ്. അറ്റോമിക് മാസ് ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാനും തെറ്റിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം. ഞാൻ 146 ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല, തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 6 മാസസ് അന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഏതൊക്കെ സോൾട്ടിനാണ് എത്രയാണ് മാസ്, അത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തേ. Calculate the temporary and permanent hardness of a water sample containing the following data. Calcium bicarbonate equal to 162 milligram per liter, calcium sulfate equal to 136 milligram per liter, magnesium chloride equal to 95 milligram per liter, magnesium bicarbonate equal to 73 milligram per liter, and calcium chloride equal to 111 milligram per liter. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ ശിവന്തേ? ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സീരിയസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയില്ലേ? ഇനഫ്. ഇനി നമ്മുടെ തിയറി നോട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണേ. തിയറിയുടെ നോട്ടിൽ, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോട്ടിലായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. തിയറിയുടെ നോട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ 2019 സിലബസ് വരുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പും 5th മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഹാർഡ് വാട്ടർ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് എ റെഡി ലാത്തർ വിത്ത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ. ഗിവ് ദ കെമിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. Give the chemical explanation for formation of a precipitate when soap reacts with hard water. Hard water will not give a ready lather with soap solution. Instead, it forms a precipitate. So, give the chemical explanation. സോപ്പ് ഹാർഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലാതർ അല്ല, അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ പറയാം. നമുക്കറിയാം സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ആണ്. സോപ്പ് എന്നുള്ളത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ആണ്. നോർമലി അത് വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ
നമ്മൾ സോപ്പ് വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ലാദർ ഫോം ചെയ്യണം. ബട്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ലാദർ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് പകരം അവിടെ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും സോൾട്ടാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ സോൾട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആവുന്നത്. ആ സോൾട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. Sample of hard water when treated with soap. We know soap is sodium or potassium salt of higher fatty acids like palmitic acid, oleic acid or stearic acid. So soap can be sodium stearate, sodium palmate, sodium oleic acid, potassium palmate, potassium stearate. അതുപോലെ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോം ലാദർ, ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ലാദർ. ബട്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ വൈറ്റ് സ്കം ഓർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഹാർഡ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞതാണ്. And the precipitate formed is due to the formation of insoluble salt of calcium and magnesium. The precipitate formed is due to the formation of insoluble salts of calcium and magnesium. Then what is the reaction? ഈ ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം ഹാർഡ്നെസ്സിനെ കോസ് ചെയ്യുന്ന 6 സോൾട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. 6 സോൾട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു. ആ സോൾട്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്? അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോഡിയം stearate, sodium salt of stearic acid, C17H35COONA. It reacts with calcium chloride which is present in the hard water. ഹാർഡ് വാട്ടറിലുള്ള കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് സോപ്പ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Then there will be formation of calcium stearate which is an insoluble salt. Calcium stearate is an insoluble salt. It will remain as a precipitate. നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ്. അതൊരു ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട് ആണ്. അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. If you are taking a salt of magnesium, for example magnesium sulfate, മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് നമുക്കറിയാം അത് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യും. സോ മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും ആയിട്ടാണ് സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോപ്പ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൽ മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വാട്ടറിലേക്ക് സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? മാഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട്. മാഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട്. C17H35COO2Mg. So hard water on treating with soap solution, it will form insoluble salts of calcium and magnesium. In the case of calcium, there will be calcium stearate. For magnesium, there will be magnesium stearate. നമ്മൾ സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം സോൾട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്, കാൽഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്. ഇനി സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് എടുത്തു, അതിലേക്ക് മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ സോപ്പ് ലാദർ ഫോം ചെയ്യാത്തത്?
ഗോപിക. നോട്ട് ചെയ്താൽ പറയണേ, എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം. എഴുതിയോ? ഓക്കെ. പിന്നെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിസ്ട്രി ബിഹൈൻഡ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ബൈ ബോയിലിംഗ്? അത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് റിമൂവ്ഡ്? ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ബോയിലിംഗ്. വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ക്ലാക്സ് മെത്തേഡാണ്. ബോയിലിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഉള്ള മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഉള്ള സാമ്പിൾ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു. ബോയിൽ ചെയ്താൽ അതിലുള്ള ബൈകാർബണേറ്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോകും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, അത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോകും. നോക്കാം. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു the bicarbonates of calcium and magnesium and other heavy metals. And this type of hardness can be removed by boiling the water to expel the carbon dioxide, which is indicated by the following equations. So on heating water containing calcium bicarbonate, കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെ, ആ സാമ്പിൾ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് CaCO3 പ്ലസ് CO2 പ്ലസ് H2O. ദിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ ബി എക്സ്പെൽഡ്. ഇനി നമ്മുടെ വാട്ടർ സാമ്പിളിലുള്ളത് മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ it will convert into magnesium hydroxide and carbon dioxide. Magnesium hydroxide and carbon dioxide. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, കാരണം അത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അങ്ങനെയാണ്
ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഫൈനലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ എടുക്കുന്നത്? വൈ ഡു വി എക്സ്പ്രസ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് CaCO3 ഇക്വലൻറ്റ്? ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. വൈ ഡു വി എക്സ്പ്രസ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് CaCO3 ഇക്വലൻറ്റ്? ഒന്നുമല്ല, അതിന് 2 റീസൺ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഈസ് 100. സോ കാൽക്കുലേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് 100 ആണ്. CaCO3യുടെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് 100 ആണ്. അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് റീസൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി precipitated in water treatment. CaCO3 is the most insoluble salt that can be precipitated in water treatment. തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ കാർബണേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിരുന്നു. ആ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തോളൂ. ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ.